بنی اسرائیل میں 1,23,999 نبی آئے، ہمارے نبی الگ آئے. تو اس لیے تو اس دن تو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. اس دور میں ایک نوجوان کا عمر تھا 200 سال. اس نے 200 سال اللہ کا کفری کیا، نافرمانی کیا. جو کوئی شریعت میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی شرابی ہوتا ہے، وہ اگر دنیا سے اگر چلا جاتا ہے، مرنے کے بعد ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو کچڑا میں پھینک دو، اس کا غسل نہیں کیا جائے گا، دفن نہیں کیا کہتے ہیں شریعت والے. اسی طرح شریعت والا نے کہا اس کا کوئی دفن نہیں ہوگا، کفن نہیں ہوگا، اس کو لے کے جا کر کچڑا میں پھینک دو. پھینک دیا گیا. جبریل امین کو اللہ نے ترنت بھیجے، جاؤ میرا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پیغام لے کر. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر جبریل امین آتے ہیں. موسیٰ نبی اللہ کا پیغام لے کر آئے آپ کے پاس. کیا پیغام لے کر آئے؟ جبریل امین فرماتا ہے جو ایک نوجوان کو جو کچرا میں پھینک دیا گیا اس کو اٹھائیے، اٹھا کر اس کو غسل کروائیے، کفن کروائیے اور دفن کیجیے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ تو نافرمانہ نوجوان ہے، اس کو اگر کوئی غسل دلاؤں، کفن دوں، اگر دفن کراؤں تو شریعت والا تو مجھے پکڑے گا. کیا جواب دوں گا؟ اس کا عمل کیا ہے؟ دفن کرائیں گے تو اس کا عمل کیا ہے؟ جبریل امین فرماتا ہے موسیٰ نبی اس کا عمل ہے آپ پر توریت نازل ہوا تھا، داؤد علیہ السلام کے پاس زبور ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیل ہوا تھا، ہمارے نبی پر قرآن نازل ہوا. تین کتاب ہمارے نبی کے آگے، تین کتاب آسمانی کتاب آیا تھا. سب کتابوں میں نبی کا آنے کا خبر تھا، پیغام تھا. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. সকল বন্ধুরা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ইসলামিক ভিডিও পেতে. এই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, অন্য ভাইকে দেখতে সুযোগ করে দেবেন সকলে. تو اس نوجوان توریت کو جب کھولتا تھا، توریت کتاب جب پڑھتا تھا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جہاں آتا تھا. اللہ کا چاہنے والا نبی، جن نبی کو دنیا میں نہ بھیجتے تو دنیا بھی قائم نہیں کرتے، دنیا بھی اللہ نہیں بناتا. روز محشر میں کسی کا سفارش نہیں چلے گا، صرف آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش چلے گا. اتنی مرتبہ بلا نبی، تمام نبی کا سردار، تمام نبی کا امام، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو دیکھ کر آپ نے اس جگہ کو ہمیشہ چومتے تھے، ہمیشہ اس جگہ کو نبی کا نام مبارک کو دیکھ کر وہ چومتے تھے. یہی تعظیم کے لیے، یہی عمل کے لیے ان کے تمام 200 سال کا کفر گناہ کو اللہ معاف کر گئے، ان کو جنتی کر دیا ہے اللہ. تو ہم لوگ تعلیم مہربان مرشد پر قربان جائیے، ہم لوگ کو تعلیم کرنے سکھاتے ہیں نا. عاشق رسول ہے جو نبی کے عاشق ہوں گے، جو نبی کے وارث ہوں گے، نبی کا تو تعلیم کریں گے. اس کا پہچان، اس کی دلیل یہی ہے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. آج اس 11 محرم کا مہینہ، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے. 11 تاریخ، کل 10 تاریخ کیا ہے. کربلا کا میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. کس کے لیے؟ کوئی لالچ کے لیے شہید ہوئے تھے؟ اپنے گدے کے لالچ سے کیا شہید ہوئے تھے؟ نہیں، حق کو بچانے کے لیے شہید ہوئے. شہید کس نے کیا تھا؟ کوئی غیر قوم ہندو کیا تھا، نہ عیسائی کیا تھا، نہ یہودی نصارہ کیا تھا. کس نے کیا؟ مسلمان نے کیا تھا. قیامت تلک نبی سے لے کر قیامت تلک حق کا بیروتیتا کرنے والا، حق کا خلاف کام کرنے والا ایک جماعت قیامت تلک قائم رہے گا، اور حق کا جماعت بھی یہ قیامت تلک قائم رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو قبول کرے گا وہ حق کو پھیلاتے رہے گا،
किसी का परवाह नहीं करेगा, सिर्फ अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवाह करके, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रख के हक का नसीहत दुनिया के कोने कोने में पहुंचा देगा, जैसा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया। आइए इसका वाक़या थोड़ा मुख्तसर बयान कर देता हूं, उसके बाद मैंने दरबार पे आऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुहर्रम महीना चल रहा। इस शहादत जो हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला शहादत हासिल किए थे, इनका वाक़या थोड़ा सा मैं मुख्तसर कर दे रहा हूँ। तफसीर करने का वक्त नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं है, दरबार में नहीं आना है। एक बार हक का दरूद शरीफ पढ़ दे। अल्लाह ولا لجري ولا صابي ولا بالماء كما صليت وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिसालत नबूवत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलक 1,24,000 नबी, या किसी किताब में 2,24,000 नबी आए। किस लिए आए? हिदायत के लिए आए, दुनिया के लोगों को हिदायत करके। हिदायत का माना हिफाजत, हिदायत का माना हिफाजत। किससे? शैतान से हिफाजत, शैतान से हिफाजत करके आपको जन्नती बनाकर भेजने के लिए 1,24,000 नबी को भेजा अल्लाह ने। जिसका वाक़या है जब आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया था, फरिश्ते ने कहा था, तो फरिश्ते को हुक्म हुआ था सजदा करने का, इब्लिस ने कहा मैं नहीं करूंगा। तफसीर करने का उसने मुख्तसर कह दे रहा हूं। तो इब्लिस बना है आदम की वजह से, और उसने वादा भी किया मैं आदम का औलाद को क़यामत तक मैं भड़काता रहूंगा, जहन्नमी बनाता रहूंगा। जिसके लिए मैं इब्लिस बना हूं, तो मैं वादा कर रहा हूं इन लोगों को मैं अपने जाल में फंसाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा मैं जुग जुग में एक तुमको तुम्हारा मकरफरी से बचाने के लिए मैं 1,24,000 नबी को मैं भेजता रहूंगा। उनका काम होगा तुम्हारा मकर पे धोखे से बचाकर जन्नती बनाकर भेजने का काम 1,24,000 नबी का था। बोले सो नबूवत से हुआ आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा ले लिया। आप खलीफा मान जाइए, खलीफा को हो। यहाँ हजारों जगह में दलील है जो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 खलीफा हुए, 5 किसी जगह लिखा नहीं है, 4 खलीफा हुए। तो आइए पहला जब अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा लेते हैं, लेने के बाद मदीना मनवरा में सब खलबली मच गई, और जो अंसार थे, जो मदीना के रहने वाले थे अंसार और मुजाहिदीन वो थे अरब से जो गए थे। तो उन्होंने अंसार लोगों ने कहा है तो हम लोग का अंसार में से खलीफा बनेगा। अब अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए थे पूरे का खानदान से खलीफा बनेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ने फरमा दिए, सब ने कहने लगा, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के पास आए, हम लोगों ने सुना था अगर नबूवत अगर दुनिया में अल्लाह रखता तो नबूवत का हकदार उमर फारूक थे। बोले सुभान अल्लाह। अगर नबी के बाद अगर कोई नबी होते तो उमर फारूक उनका काबिल थे। आप खलीफा तो ये गद्दी संभालिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के पास जाते हैं, जाके अर्ज करते हैं आप खलीफा का लायक हैं, क्योंकि आपके पास तकवा का बुनियाद ज्यादा है, नबी से इतनी मोहब्बत किए हैं, तो आप इसका हकदार। देखिए लालच नहीं है खलीफा में। आपने लेके जाकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मान लिए खलीफा पहला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने क्या वसीयत किए थे, कभी जो मेरा औलाद इसका बाद खलीफा बनेगा। अबू बकर सिद्दीक किसी जगह क्या फरमाए थे जो इसका बाद हमारा औलाद खलीफा होगा? नहीं। अजंगाची रहमतुल्लाह का भी दरबार है, यहाँ वसीयत है पीर का लड़का पीर नहीं होगा। दलील तो आ रहा है वहां से। अबू बकर सिद्दीक कभी नहीं फरमाए जो मेरा औलाद और खलीफा इसका बाद होगा। जिसको अल्लाह चाहेगा वही खलीफा होगा। बोले सुभान अल्लाह। और हक़ानियत में जिसको अल्लाह चाहता है वही खलीफा होता है, वही गद्दी नशीन होते हैं ना। ये नबी का दरबार से आ रहा है, अल्लाह का हुक्म जहाँ होगा वहीं खलीफा होगा। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर्दा लेते हैं,
उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया जाए। उमर फारूक ने भी कहा, किसी को कहा नहीं जो मेरा बाप मेरा औलाद खलीफा बनेगा, कहा था किसी से? उसका बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनते हैं, उसने भी नहीं कहा मेरा बाप मैं जाने के बाद मेरा औलाद खलीफा बनेगा, उसने भी नहीं कहा। हजरत कलीमुल्लाह आजू के पास खिलाफत जाता है, हजरत कलीमुल्लाह आजू भी नहीं फरमाते हैं जो मेरा बाप हसन हुसैन खलीफा बनेगा। आपने नहीं फरमाया, इमाम हुसैन इमाम थे, आपने खलीफा का दावी नहीं किए। जब ये खलीफा आखिरी खलीफा हजरत कलीमुल्लाह आजू माविया ने खलीफा जब जाने का, हजरत कलीमुल्लाह आजू के जाने के बाद अल्लाह ने विलायत का दफ्तर शुरू किया। अल्लाह ने खलीफा माविया को खलीफा नहीं कबूल किया था, अल्लाह माविया को खलीफा नहीं कबूल किया था, उसने खलीफा पर अपना साबी था खलीफा, उसने उसका वो वसीयत करता है, मैं जाने के बाद मेरा औलाद जो यजीद है वो खलीफा बनेगा। 4 खलीफा वसीयत नहीं किए थे, लेकिन हजरत कलीमुल्लाह आजू जाने के बाद अमीर माविया जो खलीफा बनते हैं अपने ताकत से उसमें इजहार करते हैं, जाहिर करते हैं जो मेरा जाने के बाद मेरा औलाद यजीद खलीफा बनेगा। ये क्या अल्लाह का हुक्म था? अल्लाह का हुक्म नहीं था, असल अल्लाह का मसलियात है। क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो शहादत जो अर्श आदम में कबूलियत था, बोले सुभान अल्लाह। जब इसका दिन, जब ईद के दिन, जब दोनों नवासा जब अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किए, नाना जान कुरैश लोग दुनिया के कुरैश लोग नए कपड़े पहनकर ईद मनाने जाएंगे मस्जिद में, सादा तमाम है उनका दलील। हम लोग का पास पुराना छिला फटा कपड़ा है,